بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کن کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے اور مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ کہتے ہیں جس میں مکمل طور پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ جو چیز آپ نے عبادت کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہو، وہ چیز آپ کی نماز تو ہو گئی لیکن مکمل نہیں ہوئی۔ تو نماز کو آپ نے اچھے سے وضو بنا کر اچھے سے نماز پڑھنے پر ہی آپ کو وہ ثواب ملے گا، وہ چیز آپ کو ملے گی جو رحمت برکت جو سکینہ ملنی چاہیے تھی، وہ ایک اچھی نماز میں ملے گی۔ آپ گٹکا، پان، چھالیا، سگریٹ اور تمباکو نہ جانے کون کون سی اشیاء ہے جن کی وجہ سے آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، ان چیزوں سے آپ کی نماز کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کن کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے اور مکروہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، پہلی بات تو میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ مکروہ کسے کہتے ہیں۔ مکروہ اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز مکمل طور پر نہ حلال ہو نہ مکمل طور پر حرام ہو، ٹھیک ہے۔ فقہا نے جو ہے بیچ کا راستہ اپنایا۔ دیکھو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چیز نہ مکمل طور پر حلال ہوتی ہیں نہ مکمل طور پر حرام ہوتی ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک اس کے ضعیف دلائل ہوتے ہیں اور کچھ فقہا کے نزدیک ان کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں مگر وہ ضعیف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فقہا نے جو ہے بیچ کی راہ نکالی ہے، اسے کہتے ہیں مکروہ۔ مکروہ کہتے ہیں جس میں مکمل طور پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ جو چیز آپ نے عبادت کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہو، وہ چیز آپ کی نماز تو ہو گئی لیکن مکمل نہیں ہوئی۔ مکمل مطلب آپ کو مکمل طور پر اس کا جو ثواب ملنی چاہیے تھی، اس وجہ سے نماز کی برکت کی وجہ سے جو آپ کو رحمت برکت جو سکینہ ہے آپ پر نازل ہونی چاہیے تھی، وہ چیز آپ کو نازل نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے نماز کو جو بالکل باسی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نزدیک آپ نے نماز کو جو آپ نے عبادت کی ہے وہ مکروہ نماز پڑھی ہے، تو وہ آیا کہ وہ ایک آپ کی جو لسٹ ہے، آپ کے پاس جو آپ کا نامہ اعمال ہے، اس میں تو ٹک کر دیا کہ بھائی ہاں اس سے فرض نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ فرض نماز کے آگے آپ کے کوئی سٹار بنا ہوا نہیں آئے گا، نہ آپ کو اچھے سے گڈ مارکس ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے نماز کو اچھے سے ادا نہیں کیا۔ جو چیز، دیکھو، نماز کو آپ نے اچھے سے وضو بنا کر اچھے سے نماز پڑھنے پر ہی آپ کو وہ ثواب ملے گا، وہ چیز آپ کو ملے گی جو رحمت برکت جو سکینہ ملنی چاہیے تھی، وہ ایک اچھی نماز میں ملے گی۔ مکروہ نہ چیزوں کے ساتھ آپ جو نماز پڑھو گے نا، پھر آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی جو ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتی ہوں، جیسے کہ کراچی میں ہی کتنے لوگ ہیں جو پان، گٹکے اور سگریٹیں پیتے ہیں، اور اس میں صرف اور صرف مرد حضرات ہی شامل نہیں ہیں، اس میں خواتین بھی اکثریت جو ہے نا شامل ہو چکی ہیں جو سگریٹیں بہت پی رہی ہیں۔ تو اس میں جو بدبو آتی ہے، اب سگریٹ پینے کے بعد کیا منہ سے بدبو نہیں آتی؟ آف کورس آتی ہے منہ سے بدبو۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ گٹکا پان کھا رہے ہو، آپ چھالیا کھا رہے ہو، اس سے آپ کے منہ سے اسمیل آئے گی، بدبو آئے گی۔ دیکھو، بدبو سے جب فرشتے پاس نہیں آتے ہیں، فرشتے دور چلے جاتے ہیں بو سے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، دنیا کائنات کے مالک ذوالجلال والاکرام، ایک بادشاہ کے سامنے آپ پیش ہو رہے ہو اور بدبودار منہ کے ساتھ۔ تو کیا آیا آپ کی نماز ایک خوبصورت، ایک جائز اور ایک حلال نماز جانی چاہیے، آپ مکروہ نماز اللہ کے سامنے پڑھ رہے ہو؟ بات سمجھ آ رہی میری؟ اب مکروہ کن کن چیزوں سے ہو جاتی نماز؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ پیاز کھا کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہو اور آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، چونکہ آف کورس آئے گی کچی پیاز کھانے سے، تو آپ کی نماز کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی۔ آپ کے دانت گندے ہیں، آپ کے دانت گندے ہیں، دانت کی صفائی نہیں ہوئی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ نمبر 3، آپ گٹکا، پان، چھالیا، سگریٹ اور تمباکو نہ جانے کون کون سی اشیاء ہے جن کی وجہ سے آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، ان چیزوں سے آپ کی نماز کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی۔ مولی کھا لو، کیا مولی کھانے سے منہ سے بدبو نہیں آتی؟ اس طرح کی جو بھی چیزیں آپ کے منہ میں بو پیدا کر رہی ہیں، ان چیزوں سے نماز مکروہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، زیر ناف کے بال اور بغلوں کے بال اگر 40 دن کے اندر کاٹ لیے تو ٹھیک ہے، صاف کر لیے، ریزر کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن 40 دن مکمل ہونے کے بعد آپ کی نماز، آپ کی عبادتیں مکروہ جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے اتنی آسانی پیدا کی ہے ہم لوگوں کے لیے دین میں کہ 40 دن کا ایک وقت، ایک متعین وقت ہمیں دے دیا کہ 40 دن کے اندر آپ کبھی بھی کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت میں آپ نے صفائی کر لو۔ اگر 40 دن کے بعد آپ نے صفائی نہیں کی تو آپ کی نماز، آپ کی عبادتیں مکروہ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکے تو آپ
में ऊपर उतना ही ध्यान दो, उतना ही तवज्जो दो जितनी की देने का हुक्म दिया गया है। हमें सफाई सुथराई और पाकीज़गी का, खुशबू का हुक्म दिया गया है, उसका इस्तेमाल करो ताकि आपके पास फरिश्ते भी रहें, अल्लाह की रहमतें भी नाजिल हो, सकीनाएँ भी नाजिल हो, आप पर बरकतें भी हों आपके ऊपर, ठीक है, आपकी दुआएं भी खुशनुदी के साथ कबूल हो सकें। आपको भी नमाज़ पढ़ने में मज़ा आएगा, सच बता रही हूँ, आपको भी नमाज़ पढ़ने में, इबादत करने में मज़ा आएगा अगर आपने एक खुशनुदी के साथ अच्छे से वज़ू बनाकर आप नमाज के लिए खड़े होगे। आपको भी मज़ा आएगा नमाज़ पढ़ने में। आपकी भी जो दुआएं हैं, जो आपके अंदर, जो आपके दिल में दुआएं हैं ना, यकीन जाने आप आपके बोलने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा लेंगे। ये मेरे साथ बहुत होता है, बहुत। मैं आपको किसी की सुनी सुनाई नहीं बता रही, मुझे जितना इल्म होता है, जितने मेरे साथ होता है, जो चीज़ मेरे आँखों के सामने होती है वो मैं, और जो चीज़ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मेरे पास सनदों के साथ होती है, मैं वो चीज़ आपके सामने बयान करती हूँ। और मेरे साथ ये बहुत बार होता है कि जो चीज़ मेरे दिल में अभी होती ही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो मुकम्मल कर देते। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कोई अल्लाह की वली हूँ या कोई खुदा न खास्ता कोई पीरनी बोलने लग जाए, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे। एक बात है, मैं आपको एक सिंपल बात बता रही हूँ कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हम तो अल्लाह ताला को इतनी मोहब्बत करते भी नहीं है जितनी अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करते हैं। बार बार जब अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत का सबूत देते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, आपका ईमान, और जब आप उस पर तवज्जो देते हो तो आपका ईमान ताज़ा होने लगता है, आपका ईमान और पुख्ता होने लगता है। अल्लाह ताला हमें कहाँ कहाँ किन किन जगहों से बचाते हैं, कितनी चीज़ों से हमें अल्लाह ताला महफूज कर लेते हैं। जिन जिन चीज़ों से अल्लाह हमें महफूज कर लेता है, उन चीज़ों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, उन चीज़ों पे हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। उससे हमारा ईमान ताज़ा होगा और मजबूत होगा। और अपनी ईमान मजबूती के साथ जब आप नमाज़ पढ़ोगे बिना मकरूह के, तो आपकी नमाज तो ऐसे अर्श बढ़ जाएगी कि वो कबूल ही कबूल होगी। ऐसे नमाज मत पढ़ो कि उसको लपेट कर आपके मुंह पर मार दिया जाए। बात समझ में आ रही मेरी? अल्लाह के पास जब आप नमाज के लिए, इबादत के लिए खड़े हो तो अच्छे से वज़ू बनाओ, अपने मुंह को साफ़ करो, मिसवाक करो। मिसवाक पर मैंने बयान किया है, आप मिसवाक आप चाहें तो उसको अच्छे से सुन सकते हैं कि उसके कितने फ़वाइद हैं। आप जो है मिसवाक करके नमाज के लिए खड़े हो जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलती से प्याज खा लिए, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप नमाज ही छोड़ दो। ना 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 ना, आप नमाज छोड़ो। आप अब तो कितनी सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे आप मुंह की बदबू को ज़ाइल कर सकते हो। आप ब्रश कर सकते हो, आप टूथपेस्ट वाला ब्रश कर लो। मिसवाक से अगर बदबू नहीं जा रही है तो आप टूथपेस्ट वाला ब्रश कर लो। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है, आप ऐसे हा करके आप देखो आपके मुँह से, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी प्याज की कुछ थोड़ी बहुत स्मेल बाकी है, तो माउथ फ्रेशनर आता है, माउथ फ्रेशनर इस्तेमाल करो। उससे क्या होगा, आपके मुंह में खुशबू हो जाएगी, ठीक है ना, वो बदबू ज़ाइल हो जाएगी। उसके बाद आप नमाज के लिए खड़े हो जाओ ताकि आपको खुद को भी एक अच्छा फील होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही मेरी? आप छोटी छोटी चीज़ों पर आप अमल करोगे ना, तो आपकी ईमान और मजबूत होता जाएगा, पुख्ता होता जाएगा। जब आपका ईमान मजबूत एक 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 पीक पर पहुंच जाएगा ना, फिर तो भाई आपके मज़े ही मज़े हैं। मैं यकीन जानो, आपके मज़े ही मज़े हैं। आपको अगर तंगदस्ती भी होगी ना, अगर आपका कुछ आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा होगा ना, तब भी आपका दिल नहीं दुखेगा, आपको रोना नहीं आएगा, बल्कि आप उसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे बड़े हादसे से बचाया। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बहुत बड़े मुसीबत से बचा लिया, एक छोटी सी मुसीबत को देके। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो इससे क्या होगा ना, जैसे जैसे आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर अमल करते जाओगे ना, तो आपका ईमान ताज़ा होता जाएगा। ईमान ताज़ा और पुख्ता होता जाएगा, तो आप अपनी इबादत में और भी ज़्यादा आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई हो। और मकरूह इबादत से, मकरूह नमाज से अल्लाह ताला मुझे भी बचाए, अल्लाह ताला आपको भी बचाए, अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल और मकबूल फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसनिल जज़ाए फिद दारैन।